ជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះចូលរវ័នហើយនេះក្រុមខ្ញុំមកពី team 2ហើយយើងធ្វើការ present ទៅលើ project network security ហើយនេះគឺជា table content របស់យើងគឺមានចំនួនទាំងអស់7មាន objective network architecture IP address segmentation និង strategy technical implementation និង security configuration layer 2 threat analysis mitigation testing verify and demo និងចុងក្រោយគឺ conclusion ហើយចំពោះ objective គឺពួកយើងនឹងយើងបាន design ទៅលើ secure enterprise network មួយដែលសម្រាប់ ABC tech solution ហើយយើងក៏បាន ensure segment ហើយយើងប្រើនៅ VLAN 10 20និង30ហើយយើងក៏បាន implement control ដើម្បីធ្វើការដើម្បីឲ្យ department មួយមានការ communicate គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងក៏បាន provide ទៅលើ secure internet access ផងដែរដោយយើងប្រើប្រាស់ ASA ធ្វើជា firewall ហើយនឹងយើងក៏បានយើងក៏មាន guest network solution ផងដែរហើយនឹងចុងក្រោយគឺយើងនឹងបាន enable secure remote access ដែលយើងប្រើប្រាស់ side to side VPN បាទអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់នឹងសូមឲ្យគ្នាខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបន្តជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំកុសលកណ្ណាហើយខ្ញុំនឹងមក present តាក់ទងជាមួយនឹង content ទី2ដែលជា network architecture អញ្ចឹងnetwork architecture នឹងបង្ហាញអំពី traffic flow តាក់ទងជាមួយនឹងការថាវាដំណើរការបែបវាមិនពី internal network ទៅកាន់ខាងក្រៅហើយក៏ដូចជា remote មកកាន់ internal network ផងដែរអញ្ចឹងយើងមាន core router របស់យើងដែលវា connect ទៅកាន់ switch ទី1និង switch ទី2ក៏ដូចជា ASA firewall របស់យើងដែល ASA firewall របស់យើងគឺវា separate zone ចេញជា3ដែល zone ទី1គឺជា inside zone internal network របស់យើងក៏ហៅថា LAN ហើយ zone ទី2គឺ DMZ ដែលជា public server ហើយ zone ទី3គឺ internal network ដែលវា connect ទៅកាន់ ISP ក៏ដូចជា internet ជាដើមអញ្ចឹង traffic flow របស់យើងគឺមាន2ដែល traffic flow ទី1ពីខាង VLAN ដែលវានឹងចូលទៅកាន់ core router របស់យើងហើយវាទៅកាន់ ASA បន្ទាប់មកទៅកាន់ខាងក្រៅ internet ហើយ flow ទី2របស់យើងសម្រាប់ខាង remote site គឺពួកគាត់អាចចូលមកកាន់ core router របស់យើងដោយឆ្លងកាត់នៅ VPN ហើយអាចឆ្លងចូលទៅកាន់ internal VLAN របស់យើងហើយ topology របស់យើងគឺប្រើ router on stick ដែលវា handle នៅ inter VLAN routing ចូល part ទី3តកតងនឹង IP addressing ហើយក៏ segmentation strategy អញ្ចឹងnetwork topology របស់យើងដូចតែបាននិយាយគឺវាប្រើ router on stick ដែលវា configuration នៅទៅលើinterface G2 នៅលើ core router របស់យើងហើយ VLAN របស់យើងចែកចេញជា3គឺ VLAN 10គឺសម្រាប់ខាង management ដែលវាអាច control អាច SSH ទៅកាន់ ASA បានហើយ VLAN 20របស់យើងគឺសម្រាប់ employee operation គឺ staff ហើយ VLAN 30របស់យើងគឺសម្រាប់ guest ដែលវា restrict អត់អាចចូលទៅកាន់ VLAN ផ្សេងៗប៉ុន្តែវាអាច access ទៅកាន់ internal network អញ្ចឹងសម្រាប់ part របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអាចបន្តទៅ part គ្នាខ្ញុំបានគ្រូខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនសេរីនុតតែខ្ញុំនិយាយពីចំណុចលេខ4គឺ technical implementation and security configuration ដែលចំណុចហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានចំណុចទទួលចំនួន7ហើយចំណុចទី1គឺ device hardening ដែលក្នុងហ្នឹងទីមានមកធ្វើនៅ disable unused service shut down unused port ដើម្បី prevent unauthorized access enforce strong authentication ដោយ encrypt password និងប្រើ protocol SSH ដើម្បី secure remote access ហើយនិង apply firewall protection ឯទីដើមហើយនឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ switching ដែលពួកខ្ញុំធ្វើ LAN 3ហើយ VLAN 3គឺ VLAN ហ្នឹងមាន VLAN 10ជា management VLAN 20 staff VLAN 30 guest ហើយនឹង enable trunking ឲ្យ enable VLAN between switch 1ទៅ switch 2ហើយនឹង switch 1ទៅ core router ដែល access point ដែល assign specific VLAN
ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ routing ដែលពួកខ្ញុំប្រើ router on a stick web interface ទៅលើ core router លើ interface TP/0 ដែល enable inter VLAN communication ហើយនឹង static routing ដែល route ពី core router ទៅ ASA ហើយនឹងពី ASA ទៅ SIP ISP ហើយនឹងពី ISP ទៅ route back to internal network ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ access control list ដែលចំណុចនឹងដែរពួកយើងធ្វើឲ្យវា control traffic between VLAN and enforce least privilege principle កន្លែងនេះចង់សំដៅទៅលើការដែល isolate នៅ VLAN 30ដែលពួកយើងធ្វើឲ្យ VLAN 10 VLAN 20ហ្នឹង VLAN management and staff នឹងអាច communicate គ្នាបានប៉ុន្តែ VLAN 30នឹងអាច communicate ជាមួយគេដទៃបានទេប៉ុន្តែ VLAN 8ហ្នឹងអាច access ទៅក្រៅបានទៅ external បានហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ firewall and NAT ដែល control ហើយនឹង filter traffic between trusted ហើយនិង untrusted network ដែល protect internal resource ពី external threat ហើយ enable ឲ្យ internal router នឹង access ទៅ outside network បាននិងចំណុច secure remote access ពួកយើងធ្វើវា protect administrative access to network device ដែលដូចមកប្រាក់ខ្ញុំបាននិយាយចឹងចំណុចវិញដែលគាត់បាននិយាយថាVLAN 10 management ហ្នឹងអាច access ទៅ ASA បាន only VLAN 10ហើយចំណុចចុងក្រោយគេគឺ VPN ដែលកន្លែងហ្នឹងដែរវាធ្វើ secure tunnel between core router ហើយនិង remote router អាចឲ្យ internal user ហ្នឹងអាច access ពី core router ហ្នឹងទៅ remote router បាន securely ហើយនឹង security feature របស់វាគឺ encryption algorithm AES authentication pre-share key និង integrity share ហើយ traffic encryption ហ្នឹងគឺ define តែទៅលើ internal network ហ្នឹងទៅ remote router ហ្នឹងចឹងចំណុចខ្ញុំចាប់ហើយចំណុចបន្ទាប់ពេលខ្ញុំនឹង present បន្តជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃសុផានីតខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីចំណុចទី5តើទៅនឹង threat analysis និង mitigation នៅ layer 2ចឹងដូចយើងបានឃើញនៅក្នុង topology ពីដើមមកអញ្ចឹងនៅក្នុង topology របស់យើងគឺយើងមាន VLAN ចំនួន3ដូចជា VLAN 10 20 30ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ switch 1និង2ហើយក៏ដូចជា traffic flow តាមរយៈ core router ASA firewall ហើយទៅ internet ហើយក៏ដូចជា DMZ server ជាមួយនឹង VPN remote access អីជាដើមដែលមានន័យថាបើសិនជាមាន attack កើតឡើងវាភាគច្រើននឹងកើតឡើងជា internal attack នៅ layer 2 អញ្ចឹងតើទៅនឹង threat នៅ layer 2 នឹងដែរគឺវាមានច្រើនប៉ុន្តែពួកយើងលើក threat 4ធំដែលវាអាចនឹង most likely កើតនៅលើ topology ដែលយើងបាន design មកហ្នឹងដែលទី1គឺ AOP spoofing ដែល threat មួយនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែល attacker ចូលទៅកាន់ VLAN 10 20 ឬក៏30ហើយបន្ទាប់មកផ្ញើនឹង AOP reply ដែល fake ហើយ map MAC address របស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់ default gateway នៅ core router ដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យ traffic ហ្នឹង redirect ទៅកាន់ attacker វិញហើយ threat ទី2គឺ DHCP spoofing ដែលវាកើតឡើងនៅពេលដែល attacker ហ្នឹង set up នៅ rogue DHCP server មួយដែលវាជាប្រភេទ fake device ហើយបន្ទាប់មក assign នៅ fake gateway ហើយ malicious DNS server អីផ្សេងៗអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានជា traffic interception ដែលឲ្យ traffic របស់ user ហ្នឹងគឺវា route ទៅកាន់ attacker ដល់ទាំងខ្លួននេះហើយ threat ទី3គឺ MAC flooding attack ដែល threat មួយនេះគឺ attacker flood នៅ switch នេះជាមួយនឹង fake MAC address អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ switch CAM table ហ្នឹងគឺវា overflow ដោយសារតែ CAM table ហ្នឹងគឺវា store នៅ MAC address ចឹងបើសិនជាគាត់ flood ជាមួយនឹង fake MAC address វាធ្វើឲ្យ table នឹង overflow ចឹង switch នឹង behave ដូចទៅនឹង hub ចឹងគឺមានន័យថា traffic អីផ្សេងៗគឺវាផ្ញើទៅកាន់គ្រប់ port ទាំងអស់ចឹងវាអាចបង្កើតឲ្យមានជា traffic sniffing ហើយ threat ចុងក្រោយនេះគឺ STP attack ឬក៏ BPDU manipulation មានន័យថា attacker ហ្នឹងគាត់អាច connect ទៅកាន់ port ណាមួយនៅលើ switch ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មក send នៅ fake BPDU packet ហើយដាក់
bridge priority ណាដែលវា low ខ្លាំងចឹងទៅគឺមានន័យថាគាត់អាចខ្លាយទៅជា root bridge ចឹងបើសិនជាគាត់ខ្លាយទៅជា root bridge មានន័យថាគាត់អាច control ទៅលើ traffic flow ហើយអាចបង្កើតជា disruption ផ្សេងៗចឹងតើទៅនឹង mitigation technique វិញគឺយើងមាន4ដូចគ្នាទី1គឺជា dynamic AOP inspection ឬក៏ DAI ដែលយើងឲ្យ switch នឹង validate ទៅលើ AOP package ដែលប្រើ DHCP snooping table ហើយ drop នៅ AOP reply ណាដែល fake ចោលដើម្បី prevent ទៅលើ AOP spoofing ហើយទី2គឺ DHCP snooping ដែលយើងឲ្យ switch allow DHCP តែពី port ណាដែល trusted ទេហើយ block នៅ DHCP server ដែល fake ចោលហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺ port security ដែលយើង limit MAC address នៅលើ port មួយហើយ prevent នៅ device ណាដែលអត់មាន authorization ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺ VLAN segmentation ជាមួយនឹង ACL ដែលយើងបាន apply ដោយ isolate នៅ department ដូចជា management ហើយនឹង guest ចឹងគឺយើងដាក់វានៅ VLAN ផ្សេងៗគ្នាហើយ block ទៅលើ guest access ទៅកាន់ internal VLAN ជាចំណុចបន្ទាប់ទី6 testing verification and light demo ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយ DHCP verification អានដូចជាការធ្វើដោយសារជា guest យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង dynamic IP ចឹងនេះជា IP ដំបូងបន្ទាប់មកយើងប្រើប្រាស់យើងសាក clear ហើយយើងធ្វើការដាក់ DHCP ម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាដើរហើយក៏ណាវាបាន sync ជាមួយគ្នាហើយចឹងឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការ ping គឺនេះដែរយើងប្រើប្រាស់ជាមួយមាន VLAN 10 VLAN 20និង VLAN 30ដែល VLAN 20 VLAN 10គឺជា VLAN management 20គឺជា staff ហើយនិង30ជា guest ចឹងក្នុងនេះដែរ concept គឺ10និង20អាចសន្ទនាជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែ30គឺនៅ isolate តែឯងអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចទៅជាមួយនឹងខាង VLAN 10ឬ20បានទេចូលទៅធ្វើការ ping ទៅ staff ឥឡូវនេះសាក់ ping ទៅខាង external internet ដោយសារយើងចង់ដឹងថាវាអាចទៅក្រៅបានអត់តែយើងក៏មិនឲ្យវាឲ្យexternal internet ចូលមកក្នុងបានដូចថា ping មកក្នុងបានទៀតគឺដើរបានធម្មតាគឺវា reach out ទៅខាង ISP បានហើយចំពោះ VLAN 30ក៏ដូចគ្នាទាំងជាមួយនឹង VLAN 10 VLAN 20ដែរគឺវា reach out ទៅខាង ISP បានអត់មានបញ្ហាទេហើយកន្លែងដែរយើងធ្វើការ ping ពី VLAN 30ទៅ VLAN 10 20ចង់ដឹងថាវាអាចសន្ទនាជាមួយគ្នាបានឬអត់តែតាមនេះទៅគឺវា communication administrative prohibit ឥឡូវយើងធ្វើការ ping ទៅពី ISP ទៅ internal network ដែលចង់ដឹងថាវាអាចស្គាល់ដែរឬអត់គឺថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការ block ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ACL បាទគឺវាអត់ស្គាល់ដូចការរំពឹងទុកទេចូលមកមួយចំណុចទៀតដែលយើងធ្វើការ SSH ពី VLAN 10ទៅ ASA នៅពេលយើងចង់មានការ configuration អីមួយអញ្ចឹងដែលនៅនេះដែរគឺវាទៅដែលអត់មានបញ្ហាឡើយហើយចូលមកចំណុចចុងក្រោយដែលយើងធ្វើការធ្វើ connect VPN tunnel ដែលយើងធ្វើ verification by ចង់ដឹងថាវាអាច reach ទៅនឹងបានអត់ហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង tunnel គឺវាស្គាល់អត់មានបញ្ហាឡើយគ្រាន់តែវារៀង slow បន្តិចនេះឡើយយើងតេស្តពី core router ទៅខាង remote branch ដូចជាចុងបញ្ចប់គឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងធ្វើជាមួយ network segmentation ដែលយើងនៅពេលដែល network វាចូលទៅដល់ internal គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ACL ដើម្បី divide ឬក៏ចែកវាជា VLAN មួយដើម្បី isolate
endpoint device ណាដែលថាវាជា unknown ទៅក្នុងនៅក្នុង internal organization ហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង management plan protection ដែលនេះដែរគឺយើងធ្វើការ enforce password ហើយ administrative access ទៅលើ SSH ដែល allow តែ device នៅក្នុង company យើងដើម្បី access បានតែប៉ុណ្ណោះហើយជាចំណុចចុងក្រោយគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង switch hardening ដែលយើងធ្វើការបិទទៅលើ switch ទាំងអស់ដែលអត់បានប្រើប្រាស់ដូច្នេះគឺដើម្បី save performance ទី2គឺដើម្បីកុំឲ្យមាននរណាគេអាច scan ឬក៏មើលឃើញ vulnerability ដែលមាននៅក្នុង switch ដែលកំពុងបើកហ្នឹងហើយដូច្នេះក៏ slide ពួកខ្ញុំក៏សន្មតថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទ